Today we have to see Pythagoras theorem. In this topic, we have to understand what is Pythagoras theorem. Pythagoras theorem is related to right angle triangle, and in right angle triangle, one angle is 90 degree. Side opposite to 90 is hypotenuse. In this right angle triangle, two sides are perpendicular side and one is hypotenuse. Pythagoras theorem is related to right angle triangle. What is Pythagoras theorem? Square of hypotenuse is equal to sum of square of remaining two sides. This is Pythagoras theorem. And after that, what is Pythagorean triplets? Pythagorean triplet means the square of larger number is equal to square of sum of remaining two numbers. This is the Pythagorean triplet. And after that, 30, 60, 90 degree theorem. If the measures of the angles of the triangle are 30, 60, 90, then side opposite to 30 is half of hypotenuse and side opposite to 60 is root 3 by 2 times of hypotenuse. And what is the 45, 45, 90 degree theorem? If the measures of the angles of the triangle are 45, 41, 90 degree, then each perpendicular side is 1 by root 2 times of hypotenuse. And similarity in right angle triangle. Similarity in right angle triangle, the perpendicular drawn from vertex to hypotenuse, there becomes two triangles. That two triangles are similar to original triangle and similar to each other. This is the similarity in right angle triangle. And after that, geometric mean theorem. Geometric mean theorem means what? The square of perpendicular which drawn from vertex to hypotenuse is equal to the product of which divides that perpendicular are same. This is a geometric mean theorem. And relating to this all properties, Pythagoras theorem, Pythagorean triplet, 30, 60, 90 degree theorem, 45, 45, 90 degree theorem, similarity in right angle triangle and geometric mean theorem. All these properties are very IMP, and using these properties we have to solve the problems in exercise practice set 2.1. First, I solve the problems in practice set 2.1. What is question number 1? Identify with reason which of the following are Pythagorean triplets. Question number 1, 3, 4, 5. 3, 4, 5. In these three numbers, which is the greater number or which is the larger number? We have to square it. Larger number is 5. 5 square equal to 25. This is equation 1. And after that, the smaller number 3 square plus 4 square equal to 3 square 9, 4 square 16. This is 9 plus 16, 25. This is equation 2. From equation 1 and 2, 5 square equal to 3 square plus 4 square. Therefore, 3, 4, 5 is a Pythagorean triplet. Pythagorean triplet. Number 2. Number 2, 4, 9, 12. In these three numbers, larger number is 12. 12 square equal to 144. This is equation 1. 4 square plus 9 square equal to 4 square 16, 9 square 81, 6 plus 1 7, 8 plus 1 9. This is equation 2. From equation 1 and 2, 12 square is not equal to
4 square plus 9 square. Therefore 4, 9, 12 is not a Pythagorean triplet. हे तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे की प्रत्येक उदाहरणामध्ये पायथागोरियन ट्रिपलेट कशी ओळखायचे की ज्या तीन संख्या तुम्हाला दिलेल्या असतात त्या तीन संख्येमधला जो मोठी संख्या आहे त्या मोठ्या संख्येचा वर्ग हा इतर दोन संख्येच्या वर्गाच्या बेरजेबरोबर येत असेल तरच ते पायथागोरियन ट्रिपलेट होतील. त्याला आपण पायथागोरसची त्रिकुटी असे म्हणतो. म्हणजे त्या तीन ज्या संख्या असतात त्या तीन संख्यापैकी सर्वात मोठी जी संख्या असते त्या मोठ्या संख्येचा वर्ग हा उरलेल्या दोन संख्येच्या वर्गाच्या बेरजेबरोबर होत असेल तरच ते पायथागोरियन ट्रिपलेट होतात, अन्यथा ते पायथागोरियन ट्रिपलेट होत नाहीत. म्हणून या उदाहरणामध्ये पहा, इक्वेशन 1 12चा वर्ग 144 आला, 4चा वर्ग अधिक 9चा वर्ग, 4चा वर्ग 16, 9चा वर्ग 81, ह्या दोघांची बेरीज 6 1 7, 8 1 9 97. आता इक्वेशन 144 आहे, इक्वेशन 2 97 आहे. आता हे दोन सारखे नाही आहे म्हणून आता म्हणू शकतो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हा 12चा स्क्वेअर हा 4चा स्क्वेअर 9च्या स्क्वेअर बरोबर होत नाही. म्हणून मुलांनो 4, 9, 12 इज नॉट ए पायथागोरियन ट्रिपलेट, म्हणजे हे पायथागोरियन ट्रिपलेट नाहीत. अशा प्रकारे तुम्हाला प्रत्येक उदाहरणामध्ये करायचं आहे. त्याच्यानंतर तिसरा उदाहरण असं आहे, 5, 12, 13. आता सर्वात त्याच्यात मोठी संख्या आहे 13. 13चा वर्ग 169, इक्वेशन 1. त्याच्यानंतर 5चा वर्ग अधिक 12चा वर्ग, 5चा वर्ग 25, 12चा वर्ग 144, 4 5 9, 4 2 6, 169. आता हे 169 इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 13चा वर्ग बरोबर 5चा वर्ग अधिक 12चा वर्ग. इथं पण 169 आहे, इथं पण 169 आहे. म्हणून या ठिकाणी 5, 12, 13 इज ए पायथागोरियन ट्रिपलेट. पायथागोरियन ट्रिपलेट. अशा प्रकारे आपल्या प्रत्येक उदाहरणामध्ये आपल्याला असं सोडवायचं आहे. आता उदाहरण क्रमांक 4 पहा. यानंतर आपल्याला प्रश्न पहिल्यामध्ये चौथा प्रश्न असा आहे मुलांनो, 24, 70, 74. आता ह्याच्यामध्ये जे लार्जेस्ट नंबर आहे 74 आहे, म्हणून आपण पहिल्या प्रथम 74 स्क्वेअर करणार आहे. आता 74चा स्क्वेअर बऱ्याच मुलांना माहीत नसतं, आपल्याला माहिती नसतं, म्हणून आपण 74 × 74 याचा मल्टिप्लिकेशन करा. 4 चौक 16, 6 चला 1, 4 7 28 आणि 1 29, 7 चौक 28 ला 8 चले 2, 7 7 49 आणि 2 51, हे 6 9 8 17 7 हातचा 1 2 2 4, हे 5, 5476. याला इक्वेशन 1 नाव द्यायचं आहे. आणि त्याच्यानंतर जे स्मॉलर नंबर आहेत 24 स्क्वेअर प्लस 70 स्क्वेअर. आता पहा 24चा स्क्वेअर 576 अधिक 70चा स्क्वेअर 7 7 49 00. आता याची बेरीज झाली 6 0 6, 7 ला 7, 9 आणि 5 14 ला 4, हात चला 1, 5 आणि 1 6, 6 0 6, 7 ला 7, 5 9 14 ला 4, हात चला 1 आणि 4 आणि 1 5, 5476. इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2. From equation 1 and 2, 74 square equal to 24 square plus 70 square. Therefore 24, 70, 74 is Pythagorean triplet. Pythagorean triplets. Next problem. After that 10, 24, 27. In these three numbers 27 is a larger number.
10, 24, 27. 27 square equal to 27 into 27. 7 7 49 ला 9 हातच्याले 4, 7 दुने 14 4 18, 2 7 14 ला 4 हातचा 1, 2 दुने 4 आणि 1 5, 9 8 आणि 4 12 2 हातचा 1, 6 आणि 1 7, 729. 729 इक्वेशन 1. 10 चा वर्ग अधिक 24 चा वर्ग, 10 चा वर्ग 100 अधिक 24 चा वर्ग 576, 6 7 676. इक्वेशन 2. फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 27 चा वर्ग बरोबर नाही 10 चा वर्ग अधिक 24 चा वर्ग. देअरफॉर 10, 24, 27 is not a Pythagorean triplet. अशा प्रकारे प्रत्येक उदाहरणामध्ये आपल्याला हीच सिस्टीम आपल्याला उपयोगात आणायची आहे. आता शेवटचा प्रश्न आहे. पहिल्या प्रश्नामध्ये 11, 60, 61. आता याच्यामध्ये 61 सर्वात मोठी संख्या आहे म्हणून आपण 61 चा वर्ग करणार आहे. 61 गुणिले 61, 1 1 1, 1 6 6, 6 1 6, 6 6 36, 1 6 6 12 2 हातचा 1, 6 1 7, 3721. 61 चा वर्ग बरोबर 3721. इक्वेशन 1. 11 चा वर्ग अधिक 60 चा वर्ग, 11 चा वर्ग 121, 60 चा वर्ग 6 6 36 3600, 1 ला 1, 2 ला 2, 3721. इक्वेशन 2. फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 61 चा वर्ग बरोबर 11 चा वर्ग अधिक 60 चा वर्ग, म्हणून या ठिकाणी 11, 60, 61 इज ए पायथागोरियन ट्रिपलेट्स. पायथागोरियन ट्रिपलेट. अशा प्रकारे आपण क्वेश्चन नंबर 1 मध्ये आपण एकूण 6 प्रश्न सोडवले आहेत आणि हे सर्व पायथागोरियन ट्रिपलेटशी रिलेटेड आहेत. म्हणून तुम्हाला हे फक्त लक्षात आलं पाहिजे की पायथागोरियन ट्रिपलेट नेमके काय आहेत आणि ते ट्रिपलेट कसे ओळखायचे. प्रत्येक उदाहरण अशा प्रकारे कसलेही जरी असलं तर तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे की सर्वात जी मोठी संख्या आहे त्या मोठ्या संख्येचा वर्ग हा उरलेल्या 2 संख्येच्या बेरजेबरोबर होत असेल तर आपल्याला त्या ठिकाणी असे म्हणता येईल की त्या तिन्ही संख्या पायथागोरियन ट्रिपलेट आहेत. तर हे पायथागोरियन ट्रिपलेट विषयी तुम्हाला असा कुठलाही प्रश्न आला मुलांनो तर सहजरित्या तुम्हाला सोडवता येतो. आणि प्रत्येक ठिकाणी तुम्ही काय करा, सर्वात मोठ्या संख्येचा वर्ग करा, त्याला इक्वेशन 1 नाव द्या आणि उरल्या 2 संख्येच्या वर्गाची बेरीज करा, त्याला इक्वेशन 2 नाव दिल्या. दोन्ही जर इक्वेशन सारखे आले तर ते पायथागोरियन ट्रिपलेट होतील. अदरवाईज जर आले नाहीत तर ते पायथागोरियन ट्रिपलेट होणार नाहीत. हा क्वेश्चन नंबर 1 आहे. हा क्वेश्चन नंबर 1 झाल्यानंतर स्टॉप स्टॉप करते. आता मुलांनो प्रॅक्टिस सेट 2.1 मधला क्वेश्चन नंबर 2. आता पहिल्या प्रथम यू रीड केअरफुली द क्वेश्चन व्हॉट इज गिवन इन दॅट क्वेश्चन. In figure 2.17, angle MNP, MNP 90 degree, seg NQ perpendicular MP, NQ perpendicular to MP, MQ equal to 9, MQ equal to 9, QP equal to 4, then we have to find NQ. When you read question carefully, you try to remind in your mind this question is related to which property. First we have to know. According to this figure, when we observe this figure, M and P is a right angle triangle and NQ is perpendicular to MP, then here what are the values are given? MQ is given, QP is given, then we have to find NQ. Means this is related to geometric mean theorem. When you know this problem is related to geometric mean theorem, then we write according to this figure, in triangle MNP
MNP angle MNP equal to 90 degree, seg NQ perpendicular to hypo MP, therefore by geometric mean theorem. You know what is geometric mean theorem? NQ square equal to MQ into QP. You know MQ is given, QP is given, we have to put this value here. MQ 9, QP 4, 9 चौक 36, NQ स्क्वेअर बरोबर 36. तर NQ बरोबर ह्या NQ स्क्वेअरचं स्क्वेअर रूट आपण NQ घेतलं तसं या 36चं स्क्वेअर रूट आहे 6. अशा प्रकारे आपण NQ ची व्हॅल्यू काढली. इथं आपला NQच फाइंड करायचं होतं. आपण या ठिकाणी असं लिहू शकतो NQ इक्वल टू 6 युनिट. हे आपलं फायनल आन्सर आहे. मुलांनो अगदी व्यवस्थित प्रश्न अगोदर समजून घ्यायचा. प्रश्नामध्ये व्यवस्थित किमती दिल्या आहेत मुलांनो. ह्या काटकोन त्रिकोणामध्ये NQ हा MP वर परपेंडिक्युलर आहे. जेव्हा अशा प्रकारे परपेंडिक्युलर असतो तेव्हा आपल्याला जॉमेट्रिक मीन थेरमनुसार आपल्याला हे उदाहरण सोडवायचं आहे. लगेच ताबडतोब ह्या दिलेल्या किमतीनुसार आपल्याला लक्षात आलं पाहिजे की ही आकृती कोणत्या प्रॉपर्टीशी रिलेटेड आहे. तर ताबडतोब लक्षात आल्यानंतर आपण लिहायचं व्यवस्थित जे आकृतीत दिलेलं आहे. इन ट्रायंगल MNP अँगल MNP इक्वल टू 90 डिग्री आणि NQ परपेंडिक्युलर टू MP हे लिहिलेल्या ताबडतोब लक्षात येतं बाय जॉमेट्रिक मेन थेरम. ही प्रॉपर्टी आपल्याला उपयोगात आणावी लागेल म्हणून आपण त्याप्रमाणे लिहिलं. त्याच्यानंतर मुलांनो NQ स्क्वेअर इक्वल टू MQ इंटू QP किमती ठेवून दिल्या. MQ ची किंमत 9 दिलेली आहे आणि QP ची 4 दिल्या. 9 चौक 36, NQ स्क्वेअर व 36. तर मुलांनो आपण जेव्हा याचं स्क्वेअर रूट काढतो NQ स्क्वेअरचं स्क्वेअर रूट NQ आलं तसं 36चं स्क्वेअर रूट 6 आलं. अशा प्रकारे आपण NQ ची किंमत काढली. Question number 3, you read the question number 3. In figure 2.18, angle QPR equal to 90, sec PM perpendicular to sec QR and Q dash M dash R, PM equal to 10, QM equal to 8, find QR. First you read question carefully, what is given and according to that given values we observe the figure. Angle QPR अँगल QPR 90 आहे म्हणून मुलांनो QPR हा 90 आहे. त्यानंतर सेग PM परपेंडिक्युलर टू QR परपेंडिक्युलर असल्यामुळं Q डॅश M डॅश R PM 10. आता ज्या किमती दिल्या आहेत मी त्या लिहून घेणार आहे. PM बरोबर 10, QM 8, वी हॅव टू फाइंड QR. मुलांनो आपला पूर्ण QR काढायचं आहे. आता पहा दिलेल्या माहितीनुसार आपल्या ताबडतोब लक्षात येतं की हे जॉमेट्रिक मीन थेरमशी रिलेटेड असणारा प्रश्न आहे. हे तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे. देअरफॉर व्हेन वी ऑब्झर्व दिस फिगर, one angle is 90 degree and we draw the perpendicular from vertex to hypotenuse, then we use a geometric mean theorem. According to that geometric mean theorem we write here, in triangle PQR angle QPR equal to 90 degree, seg PM perpendicular to hypo QR, therefore by geometric mean theorem PM square equal to QM into MR. आता ह्या प्रश्नामध्ये जी माहिती दिली आहे ती आपण माहिती पुट करणार आहे. PM दिले तुम्हाला 10चा PM स्क्वेअर असल्यामुळे 10चा स्क्वेअर. QM तुम्हाला 8 दिलेला आहे. MR आपला माहित नाही, MR काढायचा आहे. आता पहा मुलांनो मी MR बरोबर घेतो. हा 8 गुणले असलेला ह्याला येऊन भागिले होईल. 10चा वर्ग 100 आणि गुणिले 8 इकडे भागिले झाला. MR बरोबर 100 भागिले 8 म्हणून
एम आर बरोबर, आता पहा मुलांनो 100 भागिले 8, 8 एक 8, 10तून 8 गेले 2, 20 झालं, 8 दुनी 16, राहिले 4, भाग बसत नेऊन पॉईंट दिला, 40 झाले, 8 पंचे 40, एम आरची किंमत 12.5 आली. अशा प्रकारे आपण एम आरची किंमत काढली. एम आरची किंमत काढल्यानंतर आपल्याला क्यू आर फाइंड करायचं आहे. आता क्यू आर बरोबर तुम्हाला माहित आहे, क्यू आर बरोबर क्यू एम प्लस एम आर. तुम्हाला क्यू एम अगोदर दिलं आहे, क्यू एम 8 आहे आणि एम आर आता काढला आपण 12.5. 12.5 आणि 8 म्हणजे हे 20.5, हे आलं क्यू आर. हे आपण फायनल व्हॅल्यू काढली आपण क्यू आरची. अशा प्रकारे मुलांनो ह्या दिलेल्या माहितीनुसार आपण पहिल्या प्रथम एम आर काढून घेतलं. आपला क्यू आर विचारलेला आहे, क्यू आर म्हणजेच क्यू एम प्लस एम आर आहे, म्हणून 8 अधिक 12.5 बरोबर 20.5 मुलांनो ही क्यू आरची व्हॅल्यू आली. अशा प्रकारे हे उदाहरण इतके सोपे आहेत मुलांनो. फक्त तुम्हाला व्यवस्थित प्रश्न अगोदर वाचून घ्यायचा. प्रश्न वाचल्यानंतर त्या प्रश्नाशी अनुरूप किमती दिलेल्या आहेत का त्यानुसार त्या किमती पहिलं चेक करून घ्यायच्या. त्यानुसार आपल्याला जसेच्या तसं ज्या किमती दिल्या त्या किमती ठेवून द्यायच्या आणि अशा प्रकारचं उत्तर काढायचं. कोणती स्टेप अवघड नाही आहे. अशा प्रकारे जर तुम्ही अशा उदाहरणाचा सराव केला तर अशा प्रकारची उदाहरणं तुम्हाला सहज सोडवता येतील. Now question number 4. In figure 2.19 find RP and PS using the information given in triangle PSR. Here the figure is given. In triangle PSR angle S is 90 degree. Saurabh म्हणलं. In this triangle PSR angle S is 90 degree and angle P is 30 degree. And what about angle R? When two angles are given, one angle is 90 degree, other angle is 30 degree, then remaining angle already 60 degree. Therefore, this triangle is known as 30, 60, 90 degree triangle. According to this given information, we write here, in triangle RSP, angle S equal to 90 degree, angle P equal to 30 degree, this is given, and therefore angle R equal to 60 degree, this is remaining angle. जेव्हा मुलांनो त्रिकोणामध्ये एक कोन 90 आहे, एक कोन 30 आहे, तेव्हा उरला कोन 60 असतो. ही तुम्हाला प्रॉपर्टी माहित आहे. Sum of the measures of the angles of the triangle are 180 degree. According to that rule, when two angles are 90 and 30, then remaining angle 60 degree. Therefore, triangle RSP is 30, 60, 90 degree triangle. When this is 30, 60, 90 degree triangle, आता आपल्याला माहिती आहे जेव्हा एखाद्या त्रिकोणाच्या कोनाची मापे 30, 60, 90 अशी असतात तेव्हा 30 अंश कोनासमोरील बाजू ही कर्णाच्या निमपट असते व 60 अंश कोनासमोरची बाजू ही कर्णाच्या √3/2 पट असते. त्या प्रॉपर्टीज प्रमाणे आपण पुढची स्टेप करणार आहोत. आता पहा मुलांनो, आपल्याला ह्या आकृतीकडे पाहिल्यानंतर हे लक्षात येईल की 30 अंशासमोरची बाजू तुम्हाला दिलेली आहे. आता 30 अंशासमोरची बाजू कोणती आहे पहिल्या प्रथम लिहिणार आहे आपण. साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज, पहा 30 अंशाला समोरची असणारी बाजू SR, साइड अपोजिट टू 30 इज SR इक्वल टू, यू नो द प्रॉपर्टी, साइड अपोजिट टू 30 इज हाफ ऑफ हायपो. हाफ ऑफ हायपो, हायपो आहे PR. आता तुम्हाला माहिती दिलेली आहे, SRच दिले तुम्हाला. SR ची किंमत दिलेली आहे आकृतीमध्ये. SR 6 दिलेले आहे. 6 बरोबर 1/2 गुणिले PR. आता PR काढायचं आपल्याला. PR बरोबर हा 2 गुणिले असलेला हे लावून इकडे हे भागिले असलेला गुणिले होईल. 6 गुणिले 2 sin 2 12, म्हणून PR बरोबर 12. आता तुम्हाला PR ची किंमत मिळाली, ही PR 12 आली. आता त्याच्यानंतर आपल्याला PS काढायचा आहे.
आता पी एस ही आता ह्याच्याप्रमाणे आर ची किंमत 60 आलेली आहे. तर तुम्हाला हे माहिती आहे आता साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज ह्या 60 अंशाला समोर असणारी बाजू आहे पी एस. पी एस बरोबर ही कर्णाच्या √3/2 पट असते. √3/2 इंटू पी आर. आता पी आर तुम्ही काढलेला आहे 12. √3/2 गुणिले 12. बे एक बे बेसक 12. बे एक बे बेसक 12. 6 वर्गमुळात 3. आता 6 वर्गमुळात 3 ही कुणाची किंमत आली? ही पी एस ची आली मुलांनो. आता आपण पी आर पण काढलेला आहे आणि पी एस पण काढलेला आहे. म्हणून या ठिकाणी आपण असं लिहितो पी आर म्हणजे तिथं आर पी विचारले तुम्हाला. आर पी बरोबर 12 आणि पी एस बरोबर 6 वर्गमुळात 3. अशा प्रकारे आपण ह्या किमती काढल्या. म्हणजे तुमच्या हे लक्षात आलं पाहिजे की ह्या उदाहरणाकडे पाहिल्या हे जे उदाहरण आहे 30, 60, 90च्या प्रॉपर्टीशी रिलेटेड आहे. म्हणून पहिल्याप्रथम तुम्हाला हे लक्षात आहे. मी अगोदर पण तुम्हाला सांगितलेलं आहे 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल. व्हॉट इज अ 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल थेरम प्रॉपर्टी? If the measures of the angles of the triangle are 30, 60, 90 degree, then side opposite to 30 is half of hypotenuse and side opposite to 60 is √3/2 times of hypotenuse. According to that property, we solve this problem. You know clearly, you try to practice it. When you practice it, then you easily solve all various types of problems are there. Now question number 5. For finding AB and BC with the help of information given in figure 2.20, complete the following activity. मुलांनो ही ॲक्टिव्हिटी आहे, ही आपल्याला पूर्ण करायचं आहे. या आकृतीनुसार आपल्याला ही ॲक्टिव्हिटी पूर्ण करायची आहे. वी हॅव टू कम्प्लीट दिस ॲक्टिव्हिटी अकॉर्डिंग टू दिस फिगर. फर्स्ट यू सी फिगर केअरफुली. व्हॉट इज गिवन? यू नो in triangle ABC, angle B is 90 degree and AB equal to BC. Therefore, this triangle is called isosceles right angle triangle. जेव्हा मुलांनो हा isosceles right angle triangle असतो तेव्हा AB बरोबर BC, तेव्हा हे दोन कोण दोन्ही सारखे असल्यामुळं, बाजू सारख्या असल्यामुळे दोन्ही कोणांचे माप देखील सारखे असतं. जेव्हा ह्या दोन बाजू सारख्या तेव्हा हे दोन्ही कोण 45चे असतात, कारण एक अँगल 90 डिग्री आहे. जेव्हा त्रिकोणामध्ये एक अँगल 90 डिग्री आहे आणि दोन बाजू सारख्या आहेत तेव्हा तो त्रिकोण हा समद्विभुज काटकोन त्रिकोण असतो आणि त्यानुसार आपण या ठिकाणी 45 लिहिलं. आता या आकृतीनुसार आपल्याला ही प्रॉपर्टी, ही ॲक्टिव्हिटी पूर्ण करायची आहे. आता या ठिकाणी AB इक्वल टू BC, AB इक्वल टू BC, दिस इज गिवन. हे तुम्हाला दिलं आहे. गिवन हे तुम्हाला दिलं असल्यामुळे मी तर गिवन लिहिलं. देअरफॉर अँगल BC इक्वल टू, आता पहा जेव्हा AB बरोबर BC गिवन दिलं आहे तेव्हा अँगल BAC किती आहे बघा. BAC हा 45 डिग्री. कारण ह्या दोन बाजू सारख्या असल्यामुळं हे दोन्ही कोण सारखे असतात म्हणून हा BAC 45 डिग्री आला. देअरफॉर AB इक्वल टू BC. आता पहा मग जर हा 45 आहे तर तुम्हाला काटकोन करणारी प्रत्येक बाजू कोणती आहे? AB आणि BC काटकोन करणारी बाजू आहे. ह्या दोघांचं माप हे कर्णाच्या 1/√2 पट असतं. म्हणून AB बरोबर BC ह्या दोघांचं माप ह्या कर्णाच्या 1/√2 इंटू हायपो. म्हणजे हायपोच्या 1/√2 हे काटकोन करणाऱ्या बाजूंचं माप असतं. You know 45, 90 degree theorem. If the measures of the angles of the triangle are 45, 90 degree, then each perpendicular side is 1/√2 times of hypo. 1/√2 times of hypo. Hypo is given here. Hypo is √2. According to this property, आता या ठिकाणी तुम्हाला हे कसं हे बॉक्स भरायचं आहे तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे मुलांना. मी बाजूला तुम्हाला सोडून दाखवतो. 1/√2 इंटू √8. ह्या √8ला मी असं लिहू शकतो 1/√2 इंटू हे पहा 2 इंटू 2 इंटू 2. आता 2 दुनी 4, 4 दुनी 8. आता ह्या 2 गुणले 2 ह्या दोघांची एक जोडी बाहेर निघते 1/√2 इंटू मुलांनो हे 2 दुनी 4, 4चं वर्गमूळ 2 आलं आणि फक्त वर्गमुळात 2 राहिले हे. आणि हे वर्गमुळात 2 वर्गमुळात 2 कॅन्सल. इथं किती राहिलं? फक्त 2. इथं किती राहिलं? 2. आता या ठिकाणी
फक्त काय राहील, हे 2 वर्गमूळ 2 असं लिहिल्यानंतर हे 1/√2 जशीच्या तशी राहील या ठिकाणी, आणि हा √2 कॅन्सल झाल्यामुळं हा फक्त 2 राहील. मी तर हे पहिलं स्टेप लिहून ठेवलेलं आहे. 1/√2 म्हणजे √8 ची किंमत डायरेक्ट 2√2 कशी आली, हे 2√2 कशी आली हे मी तुम्हाला सांगितलं. म्हणजे हे √2 कॅन्सल झाल्यानंतर फक्त या बॉक्समध्ये किती राहिलं, 2 राहिलं. अशा प्रकारे ही ॲक्टिव्हिटी आपण पूर्ण करू शकतो. मी परत एकदा तुम्हाला सांगतो मुलांनो, हा ॲसोसिएट साइड अँगल ट्रायंगल आहे, समद्विभुज काटकोन त्रिकोण आहे. समद्विभुज काटकोन त्रिकोणामध्ये एक कोन काटकोन असतो, बाकीचे दोन्ही कोन 45 अंशाचे असतात, आणि तुम्हाला कर्णाची लांबी तर वर्गमुळात 8 दिलेली आहे. त्यानुसार आपण AB बरोबर BC हे गिवन, म्हणून BSCचं माप 45, म्हणून AB बरोबर BC, कर्णाच्या 1/√2 इंटू कर्ण. आता 1/√2 जशात असलेलं वर्गमुळात 8 म्हणजे 2/2 कॅन्सल, हे 2 आलं. अशा प्रकारे हे उदाहरण आपण सोडवलेलं आहे. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. Find the side of a square. Find the side and perimeter of a square whose diagonal is 10 cm. आता मुलांनो, ह्या प्रश्नामध्ये तुम्हाला असं विचारलेलं आहे, चौरसाची बाजू आणि परिमिती काढायचं आहे. तुम्हाला कर्णाचं माप दिलेलं आहे. Here in this problem we have to find side and perimeter. Diagonal is given. According to this, we have to draw the square here. ABCD is a square. All sides are equal. All angles are 90 degree. This is a property of a square. You know square. All sides are equal. All angles are equal means each angle 90 degree. Now we join this diagonal. The length of diagonal is given here. Diagonal is 10 cm. This is 10 cm. We have to find side and perimeter. This problem is solved in 2 ways, 2 methods. But this problem is come in Pythagoras theorem. That's why we use Pythagoras theorem, and using that Pythagoras theorem we solve this problem. Triangle BCD is right angle triangle. Triangle BCD is right angle triangle. BC equal to CD. Suppose BC equal to X, therefore CD equal to X. By using Pythagoras theorem, BD square equal to BC square plus CD square. BD is given here. BD 10 square, BC x, BC square x square, CD also x. This is x square. 10 square 100, x square plus x square 2x square. हे पहा, एक एक्स स्क्वेअर 2x स्क्वेअर. आता आपल्याला एक्स स्क्वेअरची किंमत काढायची आहे. हा 2 ह्याला भागिले झाला, एक्स स्क्वेअर बरोबर हा 2 गुणला असले 100ला भागिले झाला. एक्स स्क्वेअर बरोबर 100 भागिले 2 म्हणजे 50, म्हणजे 100 चे अर्ध 50. एक्स स्क्वेअर बरोबर मेला असले तो मुलांनो 25 गुणिले 2, म्हणून x बरोबर 5 वर्गमुळा 2. 25 वर्गमूळ 5, 2 वर्गमूळ निघत नाही, जसे तसं ठेवलं. म्हणून BC बरोबर 5 वर्गमुळा 2, म्हणून साइड बरोबर 5 वर्गमुळा 2. आता आपण मुलांनो, आपण चौरसाची बाजू काढली. आता आपल्याला चौरसाची पेरिमीटर काढायचं आहे. पेरिमीटर इक्वल टू फॉर्म्युला आहे, पेरिमीटर इक्वल टू 4 इंटू साइड. 4 इंटू साइड दिले तुम्हाला 5√2. आत्ताच आपण काढलं. साइड बरोबर 5√2. देअरफॉर 4 पंचे 20, 20 वर्गमुळा 2 हे पेरिमीटर आली सेंटीमीटर. अशा प्रकारे आपल्याला कर्णांचं माप दिलेलं होतं. त्यानुसार आपण ह्या स्क्वेअरची साइड काढली आणि आपण याची पेरिमीटर काढली.
प्रत्येक प्रश्न सोपा आहे. तुम्हाला फक्त सूत्र माहीत असणं गरजेचं आहे. जर सूत्र माहीत असेल तर तुम्ही सहज सोडू शकता. आणखी दुसरी एक पद्धत अशी आहे, डायरेक्ट जर आपण ह्या पद्धतीने केलं ती पद्धत पण सोपी आहे. पहा मी तुम्हाला सांगतो, 1 मार्कासाठी जर तुम्हाला हे उदाहरण विचारलं असेल तर ताबडतोब याचं उत्तर आपण काढू शकतो. पहा, साइड ऑफ अ स्क्वेअर इक्वल टू डायगोनल अपॉन √2 हा फॉर्म्युला आहे मुलांनो. चौरसाची बाजू बरोबर कर्ण भागिले वर्गमूळात 2. आता आपल्याला साइड ऑफ स्क्वेअर काढायचा आहे. डायगोनल दिले तुम्हाला 10 भागिले वर्गमूळात 2. 10ला मी असं लिहू शकतो 5 गुणिले 2 भागिले वर्गमूळात 2. आता परत ह्या 2ला मी असं लिहू शकतो 5 गुणिले वर्गमूळात 2 गुणिले वर्गमूळात 2. वर्गमूळात गुणिले वर्गमूळात 2 म्हणजेच 2 भागिले वर्गमूळात 2. वर्गमूळात 2 वर्गमूळात कॅन्सल, 5 वर्गमूळात 2. हे बघा साइड 5 वर्गमूळात 2 आली, हे साइड 5 वर्गमूळात 2. ही सुद्धा पद्धत आहे, हे डायरेक्ट सूत्र आहे. त्यानंतर पेरिमीटरचं सूत्र तेच आहे, 4 गुणिले बाजू. तुम्हाला साइड माहीत झाली की लगेच 4 गुणिले 5 वर्गमूळात 2 5 21 वर्गमूळात 2 ही परिमिती झाली. तुम्हाला ही पद्धत जर तुम्हाला मार्क्स जर कमी असतील, एखाद्या 1 मार्काला जर प्रश्न विचारला असेल तर तुम्ही ही मेथड सुद्धा यूज करू शकता. नसेल तर पहिलीची मेथड जी मी तुम्हाला सांगितली त्या मेथडप्रमाणे करायचं मुलांनो. यानंतर आपल्याला क्वेश्चन नंबर 7 दिलेला आहे. इन फिगर 2.21 अँगल DFE इक्वल टू 90, अँगल DFE इक्वल टू 90 डिग्री, FG परपेंडिक्युलर ED, FG परपेंडिक्युलर टू ED आणि तुम्हाला किमती दिल्या आहेत GD इक्वल टू 8, GD इक्वल टू 8, FG इक्वल टू 12. देन वी हॅव टू फाइंड EG, FD अँड EF. मुलांनो, या आकृतीचे निरीक्षण केल्यानंतर आपल्या हे लक्षात येईल की पहिल्या प्रथम तुम्हाला या ठिकाणी हा परपेंडिक्युलर असल्यामुळे आपण जॉमेट्रिक मीन थेरम उपयोगात आणू शकतो. जॉमेट्रिक मीन थेरमनुसार आपल्याला या ठिकाणी पहिल्या प्रथम EG काढून घेऊ. इन ट्रायंगल DEF अँगल DFE इक्वल टू 90 डिग्री, seg FG perpendicular hypo DE. Therefore, by geometric mean theorem, FG square equal to EG into GD. मुलांनो, FG स्क्वेअर इक्वल टू EG इंटू GD जॉमेट्रिक मीन थेरम प्रॉपर्टी आपल्याला माहिती आहे. त्यानुसार आता आपल्याला ह्या ठिकाणी FG दिलेला आहे 12, FGचा स्क्वेअर असल्यामुळं 12चा स्क्वेअर EG तुम्हाला काढायचं आहे आणि GD तुम्हाला 8 दिलेलं आहे. देअरफॉर EG इक्वल टू हे 12 स्क्वेअर म्हणजे 144 आणि हा 8 इकडे भागले झाला म्हणून EG बरोबर 8 1 8 राहिले 6 8 8 64. EG 18 आलं, 18 8 144. पहिल्या प्रथम आपण EG काढला. आता जेव्हा तुम्हाला EG माहिती झालं 18, आता तुम्हाला हे माहिती आहे पहिल्या प्रथम आता आपल्याला FD काढायचं आहे. आता FD काढण्यासाठी पहिल्या प्रथम आपण हा ट्रायंगल उपयोगात आणणार आहोत, कारण हे परपेंडिक्युलर हाईट माहिती आहे, हा बेस माहिती आहे. आता आपण हायपो काढू शकतो या ठिकाणी. इन ट्रायंगल GDF by PT पायथागोरस थेरम DF स्क्वायर इक्वल टू GD स्क्वायर प्लस FG स्क्वायर. GD माहिती आहे, GD 8 आहे, 8चा वर्ग, FG 12चा वर्ग, 8चा वर्ग 64, 12चा वर्ग 144, 4 आणि 4 8, 6 आणि 4 झाला 0, 8 ला 1, हे 208. DF स्क्वेअर इक्वल टू 208 म्हणून DF बरोबर वर्गमुळामध्ये 208. आता 208ला मी असं लिहितो 4 गुणिले हे बघा 4 गुणिले 4, 4 चौक 16,
4 चौक 16 असं न लिहिता आपण असं लिहू आपण याला 4 गुणिले 4 4 चौक 16 4 पंचे 20 4 दुने 8 4 गुणिले 4 गुणिले 13 DF बरोबर 2 4 पैकी 1 4 घेतलं 4 वर्गमुळात 13 DF हा 4 वर्गमुळात 13 आला. आता DF या ठिकाणी आपण DF काढलं. आता आपला EF काढायचं आहे. आता आपण पायथागोरस थेरमनुसार इन ट्रायंगल DEF by PT ED square इक्वल टू EF स्क्वेअर प्लस DF स्क्वेअर. आता ED आपण काढलेला आहे. ED म्हणजे हे पहा EG प्लस GD 18 आणि 8 26 26चा स्क्वेअर बरोबर EF आपला काढायचा आहे आणि DF आपण काढलेला आहे. मी डायरेक्ट DF स्क्वेअरची किंमत लिहितो. ही DF स्क्वेअर 208 आहे. हे DF स्क्वेअर डायरेक्ट 208 लिहितो. आता 26चा वर्ग 26 गुणिले 26 66 36 ला 6 4 3 6 2 12 आणि 3 15 बेसक 12 2 हातचा 1 2 2 4 आणि 1 5 6 5 2 6 676 676 बरोबर EF चा वर्ग अधिक 208 208 इकडे मायनस होईल. EF स्क्वेअर बरोबर 676 वजा 208 16तून 8 गेले 8 राहिले इतर राहिलं 6 6 6 आणि या ठिकाणी 6तून 2 गेले 4 16तून 8 गेले 8 राहिले इतर राहिले 6 6 0 6 म्हणजे 6तून 0 गेले 6 आणि 6तून 2 गेले 4. EF स्क्वेअर बरोबर 468 तर EF बरोबर हे वर्गमुळात 468. आता 468 स्क्वेअर रूट मी काढणार आहे. हे पहा 468 स्क्वेअर रूट मध्ये आहे. याला मी 4 ना भाग देतो. 4 गुणिले 4 1 4 4 1 4 4 4 7 28 4 1 4 4 1 4 आले 2 4 7 28 4 गुणिले 9 गुणिले 13 13 9 17 आता या ठिकाणी 4चं वर्गमूळ 2 9चं वर्गमूळ 3 आत राहिलं 13 म्हणजे 2 त्रिक 6 6 वर्गमुळात 13 हे 468चं वर्गमूळ निघालं. म्हणून EF बरोबर 6 वर्गमुळात 13 हे EF ची व्हॅल्यू काढली. आता पहा तुम्हाला पहिल्या प्रथम आपण जॉमेट्रिक मीन थेरमनुसार आपण पहिलं काय काढलं हे EG काढून घेतलं. EG काढलं त्याच्यानंतर हे दोघं माहिती झाले आहे. हे माहिती आहे. आता ट्रायंगल GDF मध्ये ह्या ट्रायंगल GDF मध्ये पायथागोरस थेरमनुसार आपण DF काढून घेतला. हे DF आला आणि जेव्हा DF माहित झालं पूर्ण ED माहित आहे तेव्हा तुम्हाला पायथागोरस थेरमनुसार EF आपण या ठिकाणी काढून घेतलं. EF बरोबर 6 वर्गमुळात 13. अशा प्रकारे मुलांनो हे पायथागोरसच्या थेरमनुसार आणि जॉमेट्रिक मीन थेरमनुसार हे उदाहरण आहे. मोठं जरी दिसलं तरी फार छोटं आहे. फक्त समजून घ्या स्टेप बाय स्टेप तुम्हाला कसं सोडवलेलं आहे. अशा टाईपचे तुम्हाला उदाहरणाचा सराव केला तर तुम्हाला सहज सोडवता येईल. Now question number 8. Find the diagonal of a rectangle whose length is 35 and breadth is 12 cm. According to this question, we draw the figure relating to this. ABCD is a rectangle. This is the length and this is the breadth. Length and breadth are given. How much length? Length is 35 centimeter and breadth is 12 centimeter. Now we have to find diagonal. We join this BD and BD is the diagonal. We know each and every angle of rectangle is 90 degree. This is 90. In triangle BCD, angle BCD equal to 90 degree. ही रेक्टेंगलची प्रॉपर्टी आहे. त्यानुसार by using पायथागोरस थेरम
बाय युजिंग पायथागोरस थेरम. हे बघा, ह्या काटकोन त्रिकोणामध्ये मुलांनो बी सी आणि सी डी हे परपेंडिक्युलर आहेत, हा राईट अँगल आहे आणि या त्रिकोणामध्ये हा हायपो आहे, म्हणून हायपोटेनस स्क्वेअर म्हणजे बी डी स्क्वेअर इक्वल टू बी सी स्क्वेअर प्लस सी डी स्क्वेअर. या ठिकाणी तुम्हाला बी डी काढायची आहे. बी सी दिलं आहे 35 स्क्वेअर आणि सी डी दिला आहे 12 स्क्वेअर. 35चा स्क्वेअर, 5चा स्क्वेअर 25 आणि 3च्या पुढची संख्या 4, 3 चौक 12 आणि 12चा वर्ग 144. आता या दोघांची सम आली 5 आणि 4 9, 2 आणि 4 6, 1 आणि 2 3 आणि हे 1 ला 1. 1369 कुणाचा वर्ग आहे? हा 37चा स्क्वेअर आहे, म्हणून बी डी बरोबर 37. हे बी डी स्क्वेअर इक्वल टू 1369, तर बी डी बरोबर 37. म्हणून देअरफॉर डायगोनल ऑफ अ रेक्टँगल इक्वल टू 37 सेंटीमीटर. अशा प्रकारे तुम्हाला कसलाही प्रॉब्लेम दिला, कधी कधी तुम्हाला हे डायगोनलची व्हॅल्यू दिली असते, लेंथ दिली असते, तुम्हाला ब्रीथ काढायची असते, ब्रीथ आणि डायगोनल दिलं असतं, कधी कधी लेंथ काढायचं असतं. याच्यावरून तुम्हाला पेरिमीटर बी काढायचे. तुम्हाला कसेही आलटून पालटून जरी प्रश्न विचारले असले तर तुम्हाला सहज सोडवता येतं. तुम्ही व्यवस्थित ही उदाहरणं लिहून समजून घ्या आणि प्रॅक्टिस करा. जोपर्यंत तुम्ही प्रॅक्टिस करणार नाही, फक्त उगं पाहून घेतलं, काहीच केलं नाही, कारण गणिताला प्रॅक्टिस केल्याशिवाय तुम्हाला कुठलंच काही करता येणार नाही. म्हणून प्रॅक्टिस मेक्स मॅन परफेक्ट या फॉर्म्युल्याप्रमाणे तुम्हाला याचा सराव करावा लागेल, तेव्हाच तुम्हाला ती उदाहरणं लक्षात येतील. मुलांनो पहा, या ठिकाणी ह्या प्रश्नामध्ये अगोदर आपल्याला ही जी आकृती दिलेली आहे, या आकृतीमध्ये काय काय माहिती दिली आहे आपण प्रश्न व्यवस्थित वाचून घेऊ. इन फिगर 2.22 m is the midpoint of QR. M is the midpoint of QR. Angle PRQ equal to 90 degree. Prove that PQ square equal to 4 PM square minus 3 PR square. मुलांनो प्रूव्ह दॅट म्हणले की सिद्ध करा, दाखवा, शो दॅट, अशा प्रकारचे जे प्रश्न असतात थोडे तुमच्या बुद्धीला चालना देणारे प्रश्न असतात. त्याच्यामुळे घाबरून जाण्याचा विषय नाही आहे. आपण क्रमवार त्या आकृतीकडे पाहायचं, व्यवस्थित विचार करायचा त्याच्यावर आणि त्यानंतर आपण सोडवायला सुरुवात करणार आहोत. मुलांनो पहिल्या प्रथम मी इन राईट अँगल्ड ट्रायंगल PRQ. मुलांनो पहिल्या प्रथम ह्या मधल्या सेगमेंटचा विचार करू नका. मी ओरिजिनल जो ट्रायंगल आहे PRQ यामध्ये हा अँगल 90 डिग्री असल्यामुळं आपण ह्या PRQ ला आपण पायथागोरस थेरम अप्लाय करणार आहोत. देअरफॉर बाय युजिंग पायथागोरस थेरम. पायथागोरस थेरम मध्ये हा PQ स्क्वेअर इक्वल टू PR स्क्वेअर प्लस QR स्क्वेअर. PQ स्क्वेअर इक्वल टू PR स्क्वेअर प्लस QR स्क्वेअर. आता मी पहिल्या प्रथम या ठिकाणी QR स्क्वेअरची तर व्हॅल्यू काढणार आहे. QR स्क्वेअर बरोबर हा PQ स्क्वेअर आणि हा PR स्क्वेअर इकडून मायनस झाला, मायनस PR स्क्वेअर. ह्याला इक्वेशन 1 नाव देणार आहे, कारण ह्या इक्वेशनची मला पुढे गरज भासणार आहे. म्हणून मी काय केलं मुलांनो, ह्या पायथागोरसचा जो सिद्धांतानुसार हे जे आलेले इक्वेशन आहे त्याला मी थोडं मॉडिफाय केलं. मला QR स्क्वेअरची व्हॅल्यू काढायचं आहे. QR स्क्वेअर बरोबर हा PR स्क्वेअर इकडे प्लस आहे, म्हणून PQ स्क्वेअरला मायनस झाला, ह्याला इक्वेशन 1 नाव दिलं. त्याच्यानंतर मुलांनो आता जसा आपण हा ट्रायंगल PRQ घेतला, आता आपण ट्रायंगल PRM घेणार आहे. हा ट्रायंगल इन राईट अँगल्ड ट्रायंगल PRM या राईट अँगल ट्रायंगलमध्ये बाय युजिंग पायथागोरस थेरम. आता पायथागोरस थेरम जर अप्लाय केला तर हा हायपो आहे PM स्क्वेअर इक्वल टू RM स्क्वेअर प्लस PR स्क्वेअर. आता मुलांनो पहा, या ठिकाणी PM स्क्वेअर बरोबर RM म्हणजे काय पहा. आता RM म्हणजे RM बरोबर MQ आहे, तर RM आणि MQ जर सारखा असेल तर RM चं माप QR च्या हाफ असेल. म्हणून मी RM ची किंमत जी आहे
क्यू आरच्या हाफ म्हणजे हाफ क्यू आर. म्हणून या ठिकाणी आर एम म्हणजे हाफ क्यू आर. हे फक्त ॲडजस्टमेंट आहे मुलांनो. ॲडजस्टमेंट इज मॅथमॅटिक्स प्लस पी आर स्क्वेअर. आता हे जसे तसे मी इकडे घेणार आहे पी एम स्क्वेअर इक्वल टू 1/2 क्यू आर स्क्वेअर. 1/2 चा स्क्वेअर म्हणजे 1/4. 1/4 क्यू आर स्क्वेअर प्लस पी आर स्क्वेअर. या ठिकाणी मी काय केलेलं आहे पी एम स्क्वेअर बरोबर आर एम म्हणजे क्यू आरची हाफ. आर एम म्हणजे क्यू आरची हाफ आणि प्लस पी आर स्क्वेअर. आता मी काय करणार आहे या ठिकाणीला सोडून घेणार आहे पी एम स्क्वेअर इक्वल टू 1/2 चा स्क्वेअर 1/4 क्यू आर स्क्वेअर प्लस पी आर स्क्वेअर. आता मुलांनो याला आपण सोडून घेणार आहे. ह्याचा छेद काय नाही म्हणजे एक असतो. आता याला आपण सोडून घेणार आहे पी एम स्क्वेअर बरोबर हे याचा छेद काय नाही म्हणजे 1 ने 1 ला गुणाकार केलं क्यू आर स्क्वेअर 1 क्यू आर स्क्वेअर आणि 4 ने मल्टिप्लाय केलं 4 पी आर स्क्वेअर भागिले 4 1 4. आता 4 ह्याला मल्टिप्लाय होईल 4 पी एम स्क्वेअर बरोबर क्यू आर स्क्वेअर प्लस 4 पी आर स्क्वेअर. आता क्यू आर स्क्वेअरची व्हॅल्यू मी इक्वेशन 1 करून घेणार आहे. क्यू आर स्क्वेअर म्हणजे पी क्यू स्क्वेअर मायनस पी आर स्क्वेअर इथे ठेवणार आहे मुलांनो. 4 पी एम स्क्वेअर इक्वल टू क्यू आर स्क्वेअर म्हणजे पी क्यू स्क्वेअर मायनस पी आर स्क्वेअर प्लस 4 पी आर स्क्वेअर. या ठिकाणी 4 पी एम स्क्वेअर बरोबर पी क्यू स्क्वेअर. आता 4 पी आर स्क्वेअर मधून 1 पी आर स्क्वेअर गेला तर -3 पी आर स्क्वेअर. आता या ठिकाणी मी काय करणार आहे ह्याला आपण सोडून घेणार आहे. ह्या 4 पी आर स्क्वेअर मधून मायनस पी आर स्क्वेअर गेला तर हे +3 पी आर स्क्वेअर. म्हणून या ठिकाणी पी क्यू स्क्वेअर बरोबर हा 4 पी एम स्क्वेअर आणि +3 पी आर स्क्वेअर इकडे मायनस झाला 3 पी आर स्क्वेअर. अशा प्रकारे मुलांनो आपण पी क्यू स्क्वेअर इक्वल टू 4 पी एम स्क्वेअर -3 पी आर स्क्वेअर हे आपण प्रूव्ह केलं आहे. फार सोपं आहे. तर या ठिकाणी पहिल्या प्रथम आपण काय केलं ट्रायंगल पी क्यू आर घेतला. याच्यामध्ये पायथागोरस सिद्धांत अप्लाय केला. पी क्यू स्क्वेअर बरोबर पी आर स्क्वेअर प्लस क्यू आर स्क्वेअर घेतला. त्याच्यानंतर आपण हा ट्रायंगल घेतला. ह्याला पायथागोरसचा सिद्धांत अप्लाय केला. पायथागोरसचा सिद्धांत अप्लाय करून फक्त या ठिकाणी आर एमची जी किंमत आहे क्यू आरची हाफ असते म्हणून आपण हाफ क्यू आर घेतलं. इथं हाफ क्यू आर घेतलं आणि याचं आपण सिम्प्लिफिकेशन केलं. पी एम स्क्वेअर बरोबर हाफचा 1/4 क्यू आर स्क्वेअर प्लस पी आर स्क्वेअर आणि याला आपण सोडून घेतलं. ह्याचा छेद 1 असतो. 1 ने याला मल्टिप्लाय केलं 1 क्यू आर स्क्वेअर 4 पी आर स्क्वेअर भागिले 4 1 4. 4 ने याला मल्टिप्लाय झालं 4 पी एम स्क्वेअर बरोबर क्यू आर स्क्वेअर प्लस 4 पी आर स्क्वेअर. क्यू आर स्क्वेअरची व्हॅल्यू इथं तुम्ही म्हणू शकता फ्रॉम 1. इथं मी इक्वेशन 1 जे नाव दिलेलं आहे क्यू आर स्क्वेअर बरोबर पी क्यू स्क्वेअर मायनस पी आर स्क्वेअर हे पी क्यू स्क्वेअर मायनस पी आर स्क्वेअर किंमत ठेवली आणि याला आपण सोडून घेतलं. 4 पी एम स्क्वेअर बरोबर पी क्यू स्क्वेअर 4 पी आर स्क्वेअर 1 पी आर स्क्वेअर गेला 3 पी आर स्क्वेअर राहिला. म्हणून पी क्यू स्क्वेअर बरोबर 4 पी एम स्क्वेअर प्लसचं मायनस झालं -3 पी आर स्क्वेअर. अशा प्रकारे मुलांनो हे उदाहरण आपण सोडवलेलं आहे. मुलांनो आता आपल्याला 2.1 मधला शेवटचा उदाहरण आहे 10वा नंबरचा आणि हा MP आहे. इथं स्टार मारलेला आहे. हे हॉट क्वेश्चन आहे. प्रश्न फार मोठा आहे म्हणजे फार अवघड आहे असं काही नाही आहे. तर प्रश्न आपण व्यवस्थित एकदा वाचून घेऊ. वी रीड द क्वेश्चन केअरफुली. वॉल्स ऑफ 2 बिल्डिंग्स ऑन आयदर साइड ऑफ ए स्ट्रीट आर पॅरलल टू ईच अदर. ए लॅडर 5.8 meter long is placed on the street such that its top just reaches the window of building at the height of 4 meter. On turning the ladder over to the other side of the street, its top touches the window of other building at a height 4.2 meter. Find the width of the street. मुलांनो हा प्रश्न दिलेला आहे. फक्त या प्रश्नाची काही आकृती आपल्याला दिलेली नाही. द फिगर ऑफ दिस प्रॉब्लेम्स आर नॉट गिवन हिअर. दॅट्स वाय वी हॅव टू ड्रा सच टाईप ऑफ फिगर विच इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन दॅट क्वेश्चन. तर मुलांनो पहा हा प्रश्न वाचल्यानंतर आपल्या लक्षात येतं की 2 बिल्डिंग आमरासमोर उभ्या आहेत. कशा उभ्या आहेत? मी काय केलं मुलांनो AB एक बिल्डिंग आहे आणि D एक बिल्डिंग आहे. ह्या दोन्ही बिल्डिंग एकमेकाला पॅरलल आहेत. मुलांनो
आणि ह्या दोन बिल्डिंगच्या आत हा जो रस्ता आहे हा BD, दिस इज द विड्थ ऑफ अ स्ट्रीट. म्हणजे BD ही रस्त्याची रुंदी आहे आणि ह्या रस्त्याच्या कडेला AB एक बिल्डिंग आहे आणि इकडे DE एक बिल्डिंग आहे आणि ह्या दोन बिल्डिंगच्या मध्ये जो रस्ता आहे रस्त्याच्या मधोमध एक शिडी की ज्याची लांबी 5.8 मीटर आहे. 5.8 मीटर लांबीची एक शिडी अशा प्रकारे ठेवलेली आहे की ह्या शिडीला ह्या बिल्डिंगची ती खिडकी आहे, विंडो आहे. ह्या बिल्डिंगच्या विंडोला ही खिडकी ही शिडी अशा प्रकारे जर टेकवले तर 4 मीटर उंचीवर पोहोचते. ह्या शिडीला इकडे टेकवलं तर 4 मीटरवर पोहोचते. परत ही शिडी काय केली, अशी उचलली आणि इथे टेकवली तर 4.2 मीटरवर पोहोचते. पहा मुलांनो, ह्या शिडीचं खालचं टोक आपण चेंज केलेलं नाही, खालचं टोक इथेच आहे. जेव्हा शिडी इथून इकडे टेकवली तेव्हा ह्या बिल्डिंगच्या ह्या खिडकीला 4 मीटर उंचीवर पोहोचते. आणि परत काय केलं, या शिडीला इकून असं इकडं टेकवलं, ह्या बिल्डिंगला इथं खिडकी आहे तर 4.2 मीटरपर्यंत पोहोचते. तर मुलांनो, ह्या रस्त्याची रुंदी किती आपल्याला काढायची आहे, वी हॅव टू फाइंड विड्थ ऑफ अ स्ट्रीट. अशा प्रकारे हे आपल्याला BD ची लांबी काढायची आहे. आपण सहज काढू शकतो मुलांनो. पहा, AB मी जसं आहे तसं लिहिणार आहे. AB इज द हाईट ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग. AB is the height of first building. DE is the height of second building. And BD is the width of streets. And AC and CE are the length of ladder. मुलांनो, हे शिडीची लांबी तुम्हाला दिलेली आहे. शिडीची लांबी बदलत नाही. इकडे टेकवल तर 5.8 आहे, फक्त ही शिडी इकडे बदललेली आहे. या ठिकाणी in right angle triangle ABC by PT, AC square equal to AB square plus BC square. आपल्या ठिकाणी AC स्क्वेअर दिलेला आहे 5.8 स्क्वेअर इक्वल टू AB दिलेला आहे 4 स्क्वेअर. आता BC आपल्याला काढायचे आहे. 5.8 चा स्क्वेअर आहे 5.8 चा स्क्वेअर आहे 33.64 बरोबर 4 चा स्क्वेअर 16 अधिक BC स्क्वेअर, म्हणून BC स्क्वेअर बरोबर हे 33.64 वजा 16. या ठिकाणी 64 ला 64 13तून 6 गेले, 13तून 6 गेले 7, 2तून 1 गेलं 1, 17.64. 17.64 बरोबर BC स्क्वेअर, म्हणून BC बरोबर 17.64 चं वर्गमूळ आलं. 17.64 चं वर्गमूळ या ठिकाणी आपल्याला 4.2 हे BC बरोबर आलं. या ठिकाणी BC ची व्हॅल्यू आली 4.2 सेंटीमीटर. आता जसं आपण BC काढलेलं आहे तसं आता मी CD काढणार आहे. या ठिकाणी मी वरचा हा प्रश्न खोडतो. या ठिकाणी in triangle DEC by PT Pythagoras theorem, CE square equal to CD square plus DE square. या ठिकाणी CE 5.8 आहे, 5.8 चा स्क्वेअर आणि CD आहे, CD आपला काढायची आहे आणि DE दिलेला आहे 4.2 चा स्क्वेअर. मुलांनो 5.8 चा स्क्वेअर आत्ताच आपण काढला 33.64
आणि बरोबर CD² आणि 4.2चा स्क्वेअर आहे 17.64 आहे. CD² बरोबर 33.64 मायनस 17.64 64 शून्य 13तून 7 गेले 6 आणि 2तून 1 गेलं 16. CD बरोबर 16/4 CD आलं 4. या ठिकाणी CD आलं 4. आता आपला विड्थ काढायचं आहे. विड्थ ऑफ अ स्ट्रीट इक्वल टू BC प्लस CD. BC आलं 4.2 आणि CD आलं 4. 4.2 आणि 4 हे आलं 8.2. अशा प्रकारे मुलांनो ह्या रस्त्याची रुंदी म्हणजे विड्थ ऑफ अ स्ट्रीट आलं 8.2 मीटर. ह्याचं युनिट दिलंय मीटर.